ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚਾਈਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਨ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾ इंतहाई खूबसूरत। क्यों परेशान होता है? अब स्कर्दू वाला है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ 2 नंबर ही नहीं चलते स्कर्दू के अंदर। इस बंदा की मैं गारंटी देता हूँ, है अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह इस बंदे ठीक है चाचा, ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर रहा अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सफ़र। फ़िलहाल मैं लाहौर तो जा रहा स्कर्दू, लेकिन मेरी मंजिल स्कर्दू नहीं है। मैं बाय रोड पाक चाइना बॉर्डर क्रॉस करके चाइना एंटर होना चाहना सा, लेकिन मैनू कुछ दोस्तों ने मशवरा दिता कि तू बहुत ज़्यादा थक जाएगा, इस वजह तो तू गिलगित या स्कर्दू बाय एयर चला जा। उस तो बाद बाय रोड गिलगित ते हुंजा क्रॉस करते हुए चाइना एंटर हो जाए तो अगे चल के तुहानू पता लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सफ़र भी रहा और बेहतरीन फैसला भी रहा। फ़िलहाल मैं लाहौर तो एयर ब्लू के जरिए स्कर्दू की फ़लाइट लईए। यह फ़लाइट तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 रुपये वन वे मैं खरीदी सी। दोस्तों इस तो पहले ज़िंदगी के विच मैं कभी भी पाकिस्तान के अंदर डोमैसटिक फ़लाइट नहीं लई, लेकिन ये फ़लाइट मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन तो खूबसूरत तरीन फ़लाइट होने जा रही है। मैनू इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं सी। फ़िलहाल तो इस्लाम इकबाल एयरपोर्ट पर मैं खुदा हाफिज़ किया, क्योंकि मेरे आखिरी दिन ने पाकिस्तान दे विच। अगों मैं चाइना एंटर हो जाना 2-4 दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही जहाज़ उड्या तकरीबन अद्धे घंटे की मुसाफत तो बाद इस्लामाबाद क्रॉस करने तो बाद कुछ खूबसूरत नज़ारे नज़र आए नहीं, लेकिन इत्थे बहुत ज़्यादा बदल सन। दूसरे पासे जिहड़ियां खिड़कियां सन उत्थों लोगों को बहुत खूबसूरत नज़ारे आ रहे सन। मैं काफ़ी जैलस हो रहा सा कि उन्होंने बहुत साफ सुथरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे काफ़ी अगे बदल ने। दोस्तों फिर भी मैं मायूस नहीं होया। विच काफ़ी अच्छे सीन्स आ रहे सन जिहड़े कि मैं कैप्चर कर पा रहा सा। फ़िलहाल यह पहाड़ मैनू इन्ने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे सन कि मैं दस नहीं सकता। जिंदगी दे विच मैं इन्ने खूबसूरत पहाड़ों भी अपने मुल्क दे कदी भी इन्ने करीब तो नहीं सन वेखे, जिहदी वजह तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया सा। ते फिर भी यह बदल जिहड़े ने काफ़ी तंग कर रहे सन, लेकिन एकदम जिहड़ा ना कि जहाज़ ने टर्न लिया। मेरी ज़िंदगी की यह खूबसूरत तरीन लैंडिंग है। मैं हुण तक मेरे ख्याल है कि 50 टाइम्स मोर दैन 50 टाइम्स मैं सफ़र कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की लैंडिंग खूबसूरत लैंडिंग मैं कभी नहीं वेखी। ये तो नहीं पता कि क्यों, लेकिन इस जहाज़ ने 2 या 3 चक्कर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लाए ने और आहिस्ता आहिस्ता घूमता होया थले गया, जिसकी वजह तो लगातार मनाजर नज़र आ रहे सन। मेरे ख्याल दे विच 40,000 की जी मैं टिकट ली सी ना, वो पैसे इत्थे इस लैंडिंग दे विच ही पूरे हो गए ने। जिन्ने खूबसूरत नज़ारे मैं वेख लए ने। स्कर्दू लैंडिंग तो बाद यह सीन अक्सर मैं वीडियोज़ दे विच ही वेखना सा, इंतहाई खूबसूरत। यानी कि इंज लगता सी कि पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर दे विच जिहड़ा ना कि जहाज़ ने लैंड किया। इंतहाई खूबसूरत और टैंपरेचर इस तरह से कि लाहौर दे विचों सख्त गर्मी दे विच मैं एयरपोर्ट ते गया वां। सुबह के टाइम ही गर्मी लगती पई सी, लेकिन जिस तरह स्कर्दू पहुंचा वां और ये फीलिंग इस तरह की है कि विदिन 1 आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल तुसी गर्मी दे विचों अच्छे खासे ठंडे मौसम दे विच आ जाओ। और की फीलिंग होएगी। लाहौर तो स्कर्दू मेरे ख्याल च अगर बाय रोड असी आईए तो तकरीबन 20 घंटे शायद इस तो भी ज़्यादा लग जाते हैं। एग्जैक्ट मैनू नहीं पता, काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन एक घंटे के अंदर लाहौर की गर्मी तो तुसी स्कर्दू की इस तरह खूबसूरत फिजा दे विच आओ। ये अपने आप च एक बड़ी अमेजिंग फीलिंग है। बहरहाल है तो मेरा पहला स्टॉप है, जैसा कि मैं कहा कि स्कर्दू मेरी मंजिल नहीं है। स्कर्दू तो मैं सिर्फ हाथ लाना है, उस तो बाद मैं अगे निकलना है गिलगित, फिर हुंजा, फिर बॉर्डर क्रॉस करके चाइना एंटर होना है। मेरे को टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं अपने आप नाल ते स्कर्दू नाल वादा करके आया कि हुण दोबारा जदों भी पाकिस्तान आया बाय एयर इस तरह स्कर्दू आवांगा और पूरा स्कर्दू एक्सप्लोर करांगा इंशाअल्लाह। एयरपोर्ट तो फटाफट बाहर निकल के मैं गिलगित की गड्डी फड़नी है, ताकि मैं शाम तो पहले स्कर्दू तो गिलगित चला जावां, जिहड़ा कि 4 घंटे का एक ज़मीनी सफ़र बनता है। यह चाचा जी ने मैनू अड्डे ते छड्डन जा रहे हैं और मैनू कह रहे हैं कि तैनूं मैं गिलगित की गड्डी ते भी बिठा देंगा। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ जल्दी होवे तो मैं बारगेन नहीं करता। अगर मैं अफोर्ड कर सकां तो मैं फ़ौरन कहना चलो चलिए। चलो बैठो, वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं, तुम बैठो अंदर। यहाँ से कितने किलोमीटर है? किलोमीटर का मुझे नहीं पता है यार। कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट तो लगेगा कम से कम। ओके। हाँ, मैं आपको गिलगित की गाड़ी में बिठाऊंगा। हाजी फिदा हुसैन मेरा नाम है। क्यों परेशान होते हैं? आप स्कर्दू वाला है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ 2 नंबर ही नहीं चलते स्कर्दू के अंदर। क्या बात। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, खुश रहें। हाँ।
에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਮਿਲੇਗੀ, इस तरह की है। हाँ इसी तरह की होता है। ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बड़े बंदे ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, रश लगे है। 3-4 फ्लाइटें आती हैं यहाँ पे एक 7, 5, 6 रोजाना। आज 2 कैंसिल हो गया। हाँ वो आज भी 2 कैंसिल वो हो गया। PIA का दफ्तर है। हाँ एक PIA वो एक सामने। ब्लू ये कैंसिल हो गया। ओके जी रोजाना जनाब, रोजाना के हिसाब नाल 7 फ्लाइटां आंदियां ने। सबसे पुरअमन जगह स्कर्दू है। अच्छा और यहाँ पर बिल्कुल लोग भी अच्छे मेहमान नवाज है। हाँ ये फ्रॉड तो नहीं है, ये बात तो चोरी सुना नहीं है, मैं सुना आपको है। बताऊँ, या मैं गारंटी देता हूँ हम्म, पूरी स्कर्दू को मैं गारंटी देता हूँ, कोई चोरी मोरी फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पर। माशाल्लाह। स्कर्दू अच्छा के अंदर स्कर्दू की जुबान अपनी है, बल्ती जबान है यहाँ पर। बल्ती। हाँ, अपनी जबान है। बल्तिस्तान गिलगित की अपनी है। गिलगित की अपनी है, हंजा की अपनी है, गजर का अपनी है। ओके जी जी ठीक। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन एयरपोर्ट तो निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से इतना ही लिखा हुआ था मेरे लिए आज। कसम से अल्लाह के हुक्म होते हैं ये सब कुछ। अच्छा मैं इससे पहले 1500 में नहीं गया था। बस अल्लाह के हुक्म ही ऐसा था, जितनी मेरी रिज़्क़ लिखा है ना इतना ही मुझे अल्लाह ने दे। देखो खुदा की तरफ से ये सारा कुछ, हमारा कहना हमारा बोलना सब फजूल है। ये निज़ाम सारा अल्लाह के हाथ में है। बस बेशक बेशक। हाँ, बस ये गाड़ी आपकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी है, जापानी गाड़ी है? जापानी गाड़ी है। ये मेरा गांव है साथ। अच्छा और हाजी फिदा हुसैन मेरा नाम है। मैं 25 साल हो गया टूरिस्ट के काम करते हुए। मैं टूरिस्ट के काम करता हूँ माशाल्लाह। और मैं आर्मी से रिटायर भी हूँ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी स्कर्दू ਦੀਆਂ सड़ਕਾਂ शुरू हो गई, ਅਸੀਂ जा रहे हैं। मुहर्रम शुरू है, यहाँ जी। इमाम बारगाहों में मजलिस हो रहे हैं। ओके अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए रश बाजार में टूरिस्ट की ये है। ओके। मगर ये यहाँ पर ज्यादातर जो है वो एहलतिशी है, एलएचसी है। एहलतिशी है और पुरअमन है। हमारी रिश्तेदारी आपस में ओके। एक दूसरे के साथ एहलतिशिया, माशाल्लाह। अहले सुन्नत देवबंद जो भी है, अमन अमन जरूरी है। अमन है, सब भाई आपस में हम एक दूसरे। हमारे यहाँ स्कर्दू में फिरका परस्ती नहीं है, इसका यहाँ मैं सवाल ये नहीं हो सकते। इस इसका गिलगित में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और यहाँ नहीं है। ओके हाँ। इसका मैं सबसे ज्यादा ये एक मिसाल देता हूँ अक्सर ना अपने जी। लोगों को देखने जी वालों को अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो लोग हम पाकिस्तानी हैं ना, जब हम जी। बाहर जाते हैं ना, जी, जी, जी। शिया हैं सुन्नी हाँ, हैं हाँ। कुछ भी, हम पाकिस्तानी हैं, जी वहाँ पर हम मिल के रहते हैं। मिलकर सही है, यहाँ पर भी मिल के रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ए, किधर जा रहे? इस बंदा की मैं गारंटी देता हूँ, है अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह। इस बंदे की ठीक है मैं चाचा। गारंटी देता हूँ। ठीक है ठीक है खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋੜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਚਲੋ ਤੋੜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ। ਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਗਿਲਗਿਤ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। नज़ारे करते करते पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। नाम क्या? वकार जौहर भाई हमारे साथ हैं। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਕਰਦੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਰਦੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ VIP ਟੂਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ VIP ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬੰਦਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 25,000 ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀ, 3000 ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1200 ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਏ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਸਕੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ठंडी हवा चल रही है फुल, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर फुल 25 तो लैके 30 के दरमियान ही रहता है। बैठो कार भाई, क्या नाम है इसका? इस्तकनाला, ये यखनी है। इस्तकनाला यखनी, छोटे गोश्त की ये यखनी है। ए जनाब दाल है, ये मिक्स दाल है, नहीं दाल माच है, रोटी, ए चना गोश्त। अरे वाह, चना गोश्त, ये चिकन है ना? ठीक है ठीक है। लो जी, ये ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ, मैं और वकार भाई मेरे साथ हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है वकार भाई मुझे आपके साथ। बस देख लें आप। सारा एक ही। क्या नाम है होटल का? होटल का मेडवे होटल अस्तकनाला। अस्तकनाला, हाँ, मेडवे होटल अस्तकनाला। ओके, मिडवे होटल। दोस्तों रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਇਸਤਕਨਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ, ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਡਵੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਟੀ, ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬਸ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80,000 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ, ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ख्वाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲਿਏ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਨਿਕਲੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਜੀ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ, DJI Mini 5 Pro। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਏ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
इधर ड्रोन पता नहीं किधर गया, नज़र ही नहीं आ रहा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਬਸ਼ਾਰ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਹੈ। क्या बात है भाई, छा गया रे, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये दिखाना जरा एक मिनट। क्या बात लो है, जी, माशाल्लाह। ये ड्रोन है, ये हम भी लेंगे, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा, ये, नहीं गिर जाएगा। ठीक है, लगता है वो फिर हाँ 5 लाख का है। फिर कितनी हिफाजत करना चाहिए हाँ। आदमी को इसका। 5 सेकंड की फोटो वीडियो हाँ, लेता है बिल्कुल, सिर्फ। अभी वो नाले में जाकर आ गया ना, कैसा लगा? जाने की जरूरत ही नहीं। पूरी दुनिया को ये भाई गिलगित दिखाता है। ठीक है। गिलगित, बल्तिस्तान, सकरदू और भाई क्या, हुंजा, अस्तोर आए। ठीक है, ठीक है बाबा, चाय पी के जाओगे? बहुत ये हम शुक्रिया। होटल चलाते हैं, इधर हम होते हैं। ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਬਿਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤਾਂ कि मैं बर वक्त चाइना का बॉर्डर क्रॉस कर सकां। रात के वक्त भी कितना चमक रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हाँ हुंजा, इस खूबसूरत होटल दे विच मैं एक रात गुजारी है। चारों तरफ किन्ने खूबसूरत पहाड़ ने। हुण तक मेरे सफ़र की अपडेट है वे कि मैं लाहौर तो सकरदू बाय एयर सफ़र किया है, जिहड़ा कि 1 घंटे च मतलब शुगल च मैं लाहौरों उड्डिया वां ते नाल ही मैं सकरदू पहुँच गया, जिहदा कि 1 दिन तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। मैं पहले बाय बस आना सी, लेकिन मेरा इंतखाब बड़ा अच्छा रहा है क्योंकि जिस दिन ही मैं आ रहा सा उस दिन ही रस्ते सारे बंद हो गए ने और मैं उत्थे फस जाना सी। सकरदू तो एक चाचा जी मिले बड़े अच्छे, इंज मेरा काम होंदा, पता नहीं अल्लाह बंदे में लांदा है। तो वो चाचा जी जनाब मैनू अड्डे ते लै गए, उन्होंने मैं 1000 रुपया दिता, उन्होंने नाल ही एक लड़के दे नाल मैनू मिला दिता। वो लड़का खाली जा रहा सी। वैसे तुसी अगर स्पैशल गड्डी ते कार ते जाओ ना तो तुहानू 20 तो लैके 25,000 तक भी जिहड़ा ना कि बुक करना पैंदा है एक गड्डी नू ना। लेकिन कि वो चाचा जी ने ना 3000 रुपये च मेरी गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ डन करा दी। ਉਹਨੂੰ मैं 3000 रुपये दिता, वो मैनू 4 घंटे के सफ़र के नाल गिलगित लै आया। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है वे कि वो एक कंटेंट क्रिएटर भी सी, वो वीडियोज़ मेरी तरह बनाता सी और इंस्टाग्राम ते बड़ा एक्टिव है और मैनू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बहुत कुछ सीखने ਨੂੰ मिलिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ड्रोन भी सी, मैं ड्रोन के बारे भी काफ़ी मालूमात ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। काफ़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा बड़ा अच्छा दिलचस्प सफ़र रहा। वो मैनू 4 घंटे च गिलगित उतार दिता ਉਹਨੇ। गिलगित च मेरे ऑलरेडी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे सन, ਜਿਹੜੇ जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ 3-4 ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ गिलगित ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਜ਼ਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ एंट्री मिल जाए चाइना दी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलें, लो जी दोस्त मेरे आ गए ने। ये है राणा भाई, राणा आबिद, इन्हां दी गड्डी है ते हुण मैनूं छड्डणगे चाइना दे बॉर्डर ते। जी भाई कैसी गुजरी रात आपकी? बहुत ज़बरदस्त। आप सुनाएं आप? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त सो गया था, अच्छे से सोया हूँ, सही रेस्ट हो गया। बहुत ज़बरदस्त फ्रेश। एक गंडा पराठा खाया मैंने, वो भी बहुत अच्छा, 2 पराठे 1 गंडा।
ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਲੌਗ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਤ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਸੋਸਤ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਟਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸਟਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ 7000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕੋਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗੀ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਸਟਰਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ATM ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੰਮਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਸ਼ਕੁਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 420 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਸ਼ਕੁਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ਕੁਰਕਾਨ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਫੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੁਰਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਗਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਗਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੇਨ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਫਿਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਏਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚਾਈਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਹੈ ਕਾਸ਼ਗਰ, ਅਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਗਰ।